वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर आप जी का संगत टैलीविजन उपर आप जी के दास गुरदीप सिंह वालों तहे दिलों स्वागत किया जाता है। जिवें कि पहले दौर के विच ही मैं आप जी के चरणों के बेनती की सी कि दूसरे दौर के विच मैं आप जी को दो बहुत ही प्यारियां शख्सियतां दे नाल मिलाण जा रहा। सिख पंथ दीयां ये शख्सियतां जिन्हां दे विचों एक सत्कारयोग बाबा हरजीत सिंह साहब जी जिहड़े कि चौंक मेहता वाले और सिख कौम के आप न सिर्फ महान कीर्तनीय हो लेकिन जो सेवा आप इस वक्त पंजाब के विच और खास करके विदेशों के विच निभा रहे हो उस दे विच एक आपने हुणे हुणे बहुत ही विशेष और महान सेवा निभाई है। आपां उन्हां बारे ये गलबात उन्हां दे नाल करांगे जो उन्होंने सर्वधर्म एकता यात्रा कश्मीर दे विच आप उन्हां जगहों पर गए उन्हां पिंडां दे विच गए जिन्हां जगहों पर गुर के सिख रहते हैं। सिखा की वसू बहुत है लेकिन सिख उस दिन तो ही उन्हां जगहों पर चंगी तरह के नाल अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते जिस दिन तो चिट्टी सिंहपुरा विखे सिंघां दे जिहड़े कतल हुए ने उस दिन तो बाद तो ही लैके हुण तक सिख एक डर दे भय के माहौल दे विच उत्थे रह रहे हैं। और बाबा हरजीत सिंह साहब जिस वक्त उन्होंने पिंडां दे विच गए तो उत्थे लोगों ने खास शिकायत की कि इन्हां जगहों पर ना तो कोई प्रचारक आ रहा है और ना ही कोई, क्योंकि प्रचारक अज फॉरन वाल विदेशों वाल तो बड़े दौड़ रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ सो कोल्ड साध संत ने वो भी बड़े आ रहे हैं लेकिन वो कश्मीर के उन्होंने पिंडों वाल सिखां की सार लैण दे लई ना तो कोई श्रोमणी कमेटी जा रही है तो ना ही कोई प्रचारक ही उत्थे जा रहे हैं। प्रचार की घाट है और सिख बच्चियां दा बीबियां दा क्योंकि उत्थे ज्यादा वसो जिहड़ी है वो मुसलमान वसो है इस करके उन्हां दा भी जिहड़ा इस वक्त भविखत है उस दे बाबत भी आपां भाई साहब सत्कारयोग बाबा जी कोलों हरजीत सिंह साहब जी कोलों सवाल पूछांगे। तो उन्होंने जिहड़ा एक चेतना मार्च कढिया है उस मार्च दीयां क्लिप्स भी मैं चाहांगा जे असीं दिखा सकी आप जी नूं। मैं प्रॉमिस नहीं करता क्योंकि असीं जल्दी थोड़ा पहुंचना सी लेकिन रस्ते विच ट्रैफिक इन्ना सी कि आउंदे होए असीं वेले सिर नहीं पहुंच सके। अगर वो क्लिप रेडी होणगियां तां जरूर दिखाई जाणगियां लेकिन जिहड़ा सब तो वध अहम जो उन्हां जगहां उपर इस वक्त परेशानियां का सामना करना पै रहा गुर के सिखां नूं उन्हां दा आपां जिक्र करांगे। इस दे नाल ही नाल जिवें कि मैं आप जी नूं दस्सिया ही सी कि सत्कारयोग साडे नाल सरदार मुख्तियार सिंह साहब जी भाई साहब मुख्तियार सिंह साहब जी वो भी इस प्रोग्राम दे विच इस दौर दे विच शामिल रहणगे। जिवें कि मैं आप जी दे चरणों दे विच बेनती कीती सी कि यूके दे विच एक पब दे विच शराब वेचण वाले शराब सर्व करने वाले और पूछांगे उन्होंने को कि आपने खुद भी कभी इस नशे का सेवन किया है लेकिन की ऐसा कारण बनया कि एकदम शराब बेचनी भी छड़ दी शराब पीनी भी छड़ दी और गुर के लड़ ऐसे लगे कि जिवें कि मैं आप जी को दस्सिया ही सी कि जिस वक्त असीं कार दे विच भी आ रहे सीगे ते रस्ते दे विच भी एक धुन एक मस्ती की धुन एक सिमरन की धुन सारे ही रस्ते जदों गल करनी हुंदी सी तां उस वक्त वो अपनी गल भी करते सन जदों फोन करना हुंदा सी फोन भी सुनते सन लेकिन जिस तरह ही फोन कॉल खत्म होंदी सी या जिस तरह साडी गल खत्म होंदी सी वो धुन एकदम नाल ही नाल अपने आप शुरू हो जाती सी। मैं तो एक अजब जिहा नज़ारा भी देख के आए हैं। तो आपां उन्हां दो गुर के सिखां दे नाल गलबात करदे हां। सब तो पहला तो मैं फतेह बुलाना मेरे नाल सज्जे पासे बैठे ने सत्कारयोग बाबा हरजीत सिंह जी चौक मेहता जिहड़े साडी कौम दे महान कीर्तनीय भी ने और एक मित्र प्यारे नूं सीडी जिहड़ी कि मैं पंजाब रेडियो वालों आप जी दे लई कड्ढी सी उस सीडी दे विच जिहड़ा सब तो पहला मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना शब्द है वो सत्कारयोग बाबा हरजीत सिंह साहब जी वालों ही गायन किया गया शब्द है। बाबा जी मैं आप जी फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाबा हरजीत सिंह साहब जी दे नाल बैठे ने सत्कारयोग सरदार भाई साहब भाई मुख्तियार सिंह साहब जी जिन्हां दे बारे में दस्सिया सीगा कि एक पब दे विच एक शराब बेचण वाले और आप इनू की आपां कवांगे कौतक या सिक्खी का नज़ारा या सिक्खी की किहड़ी ऐसी लगन लगी ऐसी जाग लगी जिवें कि मैं आप जी के चरणों में बेनती करिया करदा कि सिक्खी एक प्रकाश का नाम है और जिस वक्त प्रकाश हुंदा हनेरा अपने आप उठ के चलिया जांदा क्योंकि हनेरे नूं कोई होर नहीं दूर कर सकता। हनेरा किसी अतवादी की धमकी तो नहीं डरदा हनेरे नूं सुपारी दे के नहीं दूर किया जा सकता हनेरे नूं गोली दिखा के किरपान दिखा के नहीं डराया जा सकता ये किसी तो नहीं डरदा। इहदा इक्को ही इलाज है इहदा इक्को ही बाण है और वो है ज्ञान का प्रकाश। और जिस वक्त ज्ञान का प्रकाश हुंदा जिवें आम प्रकाश हुंदा ते हनेरा उठ के तुरिया जांदा इहनूं कोई डंडे मारन की लोड़ नहीं पैंदी। इस तरह जो ज्ञान का प्रकाश हुंदा तो जिहड़ा अज्ञानता का हनेरा वो अपने आप उठ के चलिया जांदा। तो आपां भाई साहब मुख्तियार सिंह साहब जी नाल गल्लां करांगे। आप जी दी फोन कॉल्स भी शामिल रहणगीਆਂ। आपां इंडिया तो भी कुछ फोन कॉल्स लवांगे जिवें बाबा जी ने कहा कि वो जिन्हां जगहों पर गए नहीं उन्होंने अपने तजर्बे भी उन्होंने पासों आप जानना चाहेंगे। आप जी दी फोन कॉल्स भी ये शामिल रहणगीਆਂ। साडी स्क्रीन उपर साडा जिहड़ा नंबर है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो भाई साहब सरकार जो मुख्तियार सिंह साहब जी आप जी मैं फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।
ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਸ ਵਕਤ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਿਉਂ ਗਏ ਔਰ ਕੀ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਬੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਮਠਾਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ 300 ਸਾਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਡਿਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੀਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਭੇਜੋ। ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹੀ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਸਹਿਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹ ਫੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲਗਾਏ। ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ, ਪੱਥਰ ਪੀੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਲਾਬਾਗ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਰੂਬਰੂ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਦਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀਡੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਾਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਓ ਆਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਬਾਹ ਫੜੇਗੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਮੇਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਧਰਾਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਡ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਲੱਗਦੀ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਖੁੱਲੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 36 ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 36 ਨਹੀਂ ਸੀ 37 ਸੀ, 37ਵੀਂ ਬੀਬੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਉਥੋਂ ਕਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਆ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਬੜਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲਾਸਟ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਸਾਡਾ ਢਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬ ਆ ਏਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੇਲਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਪੀਸੈਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਭਈ 14 ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, 36 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ 14 ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਾਰੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮਤਲਬ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਕਾ, ਆਪਾਂ ਨੇਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹੋਰ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 12 ਮੁੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਖਦਵਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਲ ਛਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਵੇ ਆਣ ਕੇ। ਉਹ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਰੋਣੀ ਰੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਇਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਜੋੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭੇਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕਥਾ ਵਾਜ ਕੇ ਚਲਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਐਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸੇ ਧੰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖੀਆ ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਹੀਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਮੇਰੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬੁੱਕ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀਦਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ ਕੁੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਧਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 2000 'ਚ ਮੰਮੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸੀ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਵਸਦੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਖਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ JNK ਤੋਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਵਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਧਰਮਿਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਗਏ ਨੇ ਆਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਸੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਕੌਣ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮਤਭੇਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਭੇਦ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਭੇਦ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਸੱਦ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਈ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਰਖਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਗਰੀ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਤ ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਭੇਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੈ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੀ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, 5-7 ਜਣੇ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸਰਬ ਧਰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕੁਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਪੈਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਰਚ, ਇਹ 16 ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦਲਦਾਰ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਰੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਦਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਸਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨਪੀਰ ਕਾਦਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਬ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ? ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿੱਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਚ ਬਾਬਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਾਡੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਪਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ 5-6 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 8 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਾ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਦਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭਗਤਾ ਕੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਛੋਟਾ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਜੂ ਕਿਦਾਂ? ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿ ਜੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਤਰੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲੋਂ? ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਚੋਲਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ,
ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਜੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ 83 ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਕਲਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਵਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਰੰਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਿੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ 83 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਘਰਾਓ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 83 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਘਰਾਓ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਭਿਉਂ ਲਿਆ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣੇ ਬਲਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜਤਾ, ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਮੈਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਈਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਰਹੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਰਿਹਾ 4-5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਕਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਚ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੀ ਜੀ। ਹਾਲ ਵੀ ਨਾ ਧੜਕ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਡਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੀਡੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਤਾਰ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਲੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਟੱਪ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਟੱਪ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਦੇਹ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਦੇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਰਕਟਾਈ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਟੀਰ ਗੈਸ ਏਦਾਂ ਚੱਲੀ, ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਐ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਉਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰੋਪੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਹਾਰੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਦੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਅਰ ਗੈਸ। ਪਰ ਮੈਂ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਚੇਤੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰੇਟਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਪਏ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਵਿਉਤ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਛੱਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੀਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ RSS ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਮਿਲਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਸੁਭਾਇਮਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਕਚਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸਾਵਲੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਹਰੀ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ, ਉਹ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਦਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਥੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਨਾਸਬ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗੰਨੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਕਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣਗੇ ਹਾਥੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹਾਥੀ ਖੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਅੱਧੇ ਦੇ ਮੀਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ 8:45 ਵਜੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਏਕਤਾ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਹੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੇ ਘਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3000 ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਗੱਡੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਿਹਦੇ ਹਾਲੀ ਮਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਪਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਹੋ ਦੇ ਦਿਓ। 10 ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ, 10 ਬੱਸਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, 250-300 ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3000 ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਮੁੰਡੇ, ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਪ ਸੀਗੇ। ਪਰ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵੀ ਲਓ ਚਪੇੜ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਲਦੀ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਫਿਰ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾਇਆ, ਇਹ ਦਮੋਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕੋ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰੋਗੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਸਬਾ ਪੈਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ 10 ਘਰ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। 10 ਘਰਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ 3000 ਸ੍ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਮ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਵਾਹ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਵਾਹ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੱਬ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ, ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਗਾਣੇ, ਜੋ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਐਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਚ ਰਸ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਆਦਿ ਵਰਤਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ऐसी केड़ी गल हो गई कि अज आप दे सामने बैठे हो? भाई मुख्तार सिंह साहब जी, मैं आपकी फतेह अर्ज करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। भाई मुख्तार सिंह जी, तुसी काले दे नाम हेठ कल तक शराब जिहड़ी है एक पब दे विच वेचिया भी करदे सी, शायद सेवन भी करया करदे सी। कैसी गुरु की लगन लगी कि एक ऐसा खूबसूरत चेहरा सतगुरु ने आपको दिता, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੇਸਾਂ ਰਹਿਤ ਸਨ, ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪਵਾ ਲਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੋ। ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਗਨ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਲਗਨ ਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ? ਇਹ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ 1986 ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਲ ਮੈਂ ਕਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ?
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਕਤਲ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਤੇ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ 1985 ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 18-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ, ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਸਤਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਆਪਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ 26 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਪੱਬਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਲਗਨ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੂਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਗਨ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹ 2-3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਲਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਐਸੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਵਲ ਲੋਇਡ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟੀਮ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ, ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਆਪਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਤਿਤ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਟੀਮ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਇਕੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਟੀਮ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਹੈ। ਕੋਈ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 27 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾਦਾ ਨੀਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੀਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਰਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਵ ਕਲਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸੀ ਦੌਰ, ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਮ ਮਤਲਬ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਗੀਤ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਜੀਵਨੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਠ ਦੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਨਲਕੇ ਦਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਹੀ ਪੂਰਨੇ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਗਿਆ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਜਾਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਤਾ। ਘਬਰਾ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਗਾਇਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਬ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਬੋਲ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ।
ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਗਮ ਪੈਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਜਣਾ ਤੇ ਸਾ ਸੁਖ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਤਾਣਾ ਪੱਕੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਤੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਤਸ ਜਾਣਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਗੀ ਆਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬੀ ਤੇ ਯਾਦ ਚਿਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਣਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਵਗਦੇ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸੁਨਾਮੀ ਜਾਣਾ ਵਗਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਝੱਖੜੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਤੂਫਾਨੀ ਜਾਣਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਰੂਹ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤੱਕਿਆ ਕੀ ਸਾਧੂ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਜੋ ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਜੋ ਪਾਪੀਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਣਾ ਔਰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਗੀਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬਬ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ 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 ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਹੋ ਨੇ ਮਾਣੇ ਬੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਰੌਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਕੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਰੋਸ਼ੀ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣੇ ਛੱਡ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ ਅਮਰਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਮਰਤ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੋ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਾ ਸਕੋ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਚ ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਛੋਟਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ 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 ਕਈ ਮਾਈਕ ਸਤਾ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਬੜੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਗਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰੂਪ ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਭੂਤਲਾ ਦਾ ਬੇਤਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬੇਤਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ कहता जिसे पागल पागल कहते हैं उस यार का हूं मैं दीवाना कहता अरे तू भी पागल हो जाए कर देख ले उसका हुस्नाना कहता जी उसकी शक्ल देख ले ना तू भी पागल हो जाए
ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਮੂਰਤ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸਾਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਾਂ, कहता पागल पागल कहती है दुनिया, पागल इनको कहने दो, पागलपन का गम तो मुझको चुपके से ही सहने दो। बड़े शेर वगैरह भी गुरु महाराज ने लिखवाए हिंदी विच, पंजाबी, इंग्लिश विच। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਨਾ ਮੀਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ? ਆਫਟਰ ਮਾੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵਸ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੋਰ ਇੱਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮੀਟ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਲੱਗਣ। ਮੈਂ ਮੀਟ ਦਾ ਲੰਗਰ? ਕਹਿਣਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫਿਸ਼ ਚਿਪ ਸ਼ਾਪ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਢਦੀ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਕੱਢਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਾਉਣਾ ਤੂੰ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਮੀਟ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਪਾਗਲ ਕਹੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਜੁਲੀ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੱਛੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚਿਕਨ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫਸੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਗੋਲੇਕਾਰੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਆਫਟਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਗਲਾਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋਇਆ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਉੱਠਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਗਲਾਸੀ ਜੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਪਬ ਹੈ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦਾ, ਉਸ ਪਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਾਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਪਬ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗਿਲਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਬ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਰਜਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਚਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਂਡਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦੀ ਤੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਆ ਔਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਈ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤਾਈ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਝਗੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੀਅਰ ਵਾਈਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇਈਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੀਟ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ 28 ਦਿਨ ਦਾ ਦੌਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਤਿ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਗਲ ਵੀ ਬਣ ਰਾਏ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਾਗਲ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਏ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ ਉਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੀਵਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਐਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਲ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਚੰਦ ਕੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 24 ਆਵਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਕਈ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਇਦਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੌਕੀ ਚ ਬੱਚੇ ਚ ਮਾਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਬੱਚੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਚ ਸਰਫ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਖਿਆਲ ਸਿਆਣੀ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਬੌਰਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੌਰਾ ਰਾਮ ਕੀ ਬੌਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੌਰਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਪਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਨਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਭ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਚਰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਗਾੜਤਾ। ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸਹੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਪਾਗਲ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਵਿਗੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਨ ਨਾ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਕੀਤਾ, ਭੇਖ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਲਾ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਤਿਆਗਾ ਰਤਨ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੰਡਵਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਤਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾ ਲਿਖਾ, ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੋਲਾ ਪਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਨ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। 2009 ਦਾ ਜਦੋਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਔਰ ਗਵਾਇਆ। ਲਿਖਵਾਇਆ ਔਰ ਗਵਾਇਆ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। 18 ਘੰਟੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਰਾਗ ਜਾਗਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ। ਅੱਛਾ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਰਾਵਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆਮ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬਾਣੇ 3 ਮੈਂ ਸਮਾਏ, 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੰਗ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਲੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਦਰ ਲੋ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨੈਫਿਊ ਵੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਚਖੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਤਾ, ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਗੱਪ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੱਬ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸ਼ੌਪ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਕਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੋਕਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਹੇ, ਝੂਟੇ ਦਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਹਾਂ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਵਾਈਟ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਈਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਹਨ ਚੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੀਏ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਾਉਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਕਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਧੇਲਾ ਵੀ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਆਸ ਦੀ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੱਸੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਅਹਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ